할렐루야, 반갑습니다. 오늘도 이렇게 4부 예배에 함께 하신 모든 여러분들을 환영하고 축복합니다. 오늘도 우리들의 이 예배 가운데 정말 하나님의 임재가 있길 소망하고, 하나님께서 우리를 불러주신 만큼 이 자리가 너무나 값지고 귀한 자리가 되길 소망하고, 온전히 홀로 영광 받으실 주님께로만 우리가 기쁘게 예배하며 나아가는 오늘 이 시간이 됐으면 좋겠습니다. 우리 예배에 앞서 우리 함께 일어나 우리 기도했으면 좋겠습니다. 우리 함께 기도하고 싶은 것은 또 한 주간 동안에 우리들의 연약했던 삶을 돌아보길 원합니다. 우리가 우리 마음 가운데 또 헛된 우상이 들어오고 또 헛된 것을 소망하며 살았던 것들이 있다면, 또한 그것들로 인해 정말 나의 예배가 방해받는다면, 하나님께서 기뻐 받으시는 예배가 되지 못한다면, 우리들의 마음 가운데 있는 그 어리석은 마음들, 연약한 마음들 다 주님 앞에 내려놓고 나아가길 소망합니다. 오늘 예배의 주인이 온전히 주님만이 되어주시고, 또한 주님께서 우리들의 예배 가운데 임재하여 주셔서 우리가 한 마음으로 정말 한 뜻을 향해, 한 진리를 향해 나아갈 수 있는 귀한 예배 되게 해달라고, 또 우리 가운데 성령의 임재와 귀한 회복의 은혜가 함께하게 해달라고 우리 시간 함께 기도하시겠습니다. 주님, 우리가 정말 하나님을 위하는 마음으로 나왔습니까? 주님, 아니면 우리 마음 가운데 정말 관계적인 마음이 있습니까? 주님, 내 안에 죄책감 때문에 아버지 자리로 나왔습니까? 주님, 아버지 우리가 아버지 오늘 이 자리에 선 이유 정말 주님께서 우리를 친히 인도하여 주신 줄 믿습니다. 우리 마음 가운데 연약한 마음들, 또한 추악했던 마음들, 또 어둠을 너무나 사랑했던 마음들이 있다면 주님, 그 모든 것들이 이 시간 다 깨워주셨고 깨어지게 하여 주시고 갈아엎어지게 하여 주셔서 주님 앞에 정말 새로운 모습으로 새롭게 태어나 아버지 하나님 말씀으로 아버지 우리가 힘입어 살아가는 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서. 주님, 오늘 예배 가운데 또한 주인 되신 주님을 찬양합니다. 주님만이 홀로 영광 받아주시고 그 어떠한 영광도 우리를 위하여 아버지 정말 나오지 않게 하여 주시옵고, 온전히 주님만을 위하여 아버지 온전히 예배하며 영광 돌리며 나아갈 수 있는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 저희들의 모든 마음의 문도 열어주셔서 주님께서 하시고자 하시는 모든 말씀들, 주님께서 우리 가운데 보여주시는 모든 말씀들 우리가 정말 담대히 듣고 담대히 나아갈 수 있는 믿음 우리 가운데 허락하여 주시옵소서. 주님, 이길 수 없네. 하늘의 별을 놓은 분, 내 앞에 거센 파도 잠잠케 하시는 분, 이길 수 없네. 아침을 밝히시는 분, 이 땅의 소망은 주의 사랑 안에 있네. 주 광대하시네. 영원토록 놀라운 영광의 예수, 누구도 비교할 수 없는 그는 예수. 처음부터 고백합시다. 비길 수 없네. 비길 수 없네. 하늘
기쁨의 노래 주시네. 기쁨의 노래 주시네. 아침이 오면 자녀된 우리 찬양하시네. 주 광대하시네. 영원토록 놀라운 영광의 예수, 누구도 비교할 수 없는 주 광대하시네. 영원토록 놀라운 영광의 예수, 누구도 비교할 수 없는 그는 예수. 고백합시다. 주 광대하시네. 주 광대하시네. 영원토록 놀라운 영광의 예수, 누구도 비교할
죽음 뒤에 승리 그리스도 생명의 반석 주를 더욱 사랑 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해 갈보리 십자가 등 높이서 보다 존귀하신 어린 양 하나님의 능력 이해할 수 없는 죽음 뒤에 승리 그리스도 생명의 반석 주를 더욱 사랑 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해 주를 더욱 사랑 주를 더욱 사랑 아름다우신 고백합시다 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 주를 따르리 주의 승리를 얻기까지
power and fighting our battles. Every knee will bow before Thee. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him. So open up the gate. So open up the gate, make way before the King of Kings. Our God who comes to save, He's here to set the captives 고백합시다. free. So open up the gate. So open up the gate, make way before the King of Kings. Our God has come to save, He's here to set the captives free. Oh, look and stop the Lord Almighty. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him. Who can stop the Lord Almighty? 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 Who can stop the Lord? Our God. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. And every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him. Our God. Our God is
is a lion, the Lion of Judah. He's ruling with power and fighting our battles. And every knee will bow before Him. Our God is a Lamb, the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains. And every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him.
고백합시다. 모든 영광과 존귀와 능력 다 되었던 하나님 감사합니다. 먼저 우리를 사랑하시어 그 독생자 아들을 내어주사 자녀 삼아주시고 영원한 생명을 주신 주님을 찬양합니다. 이 시간 성령으로 우리의 죄악을 드러나게 하시어 회개함으로 나아가길 원합니다. 죄를 사랑하며 이 정도는 괜찮겠지, 내 생각으로 합리화하며 살아왔던 우리의 모습을 용서하여 주십시오. 청년들 죄를 떠나 살기에 즐거워하게 하시며 죄를 미워하게 하시고 말씀의 능력 안에서, 십자가의 능력 안에서 승리하게 하여 주십시오. 사랑하는 다윗의 공동체와 청년 세대를 위해 기도하길 원합니다. 청년의 때에 창조주 하나님을 기억하게 하시고 시대가 악하고 음란하고 혼잡한 이 세대 가운데 분별하게 하시고 거듭나게 하시어 하나님의 나라를 볼 수 있는 세대가 되기를 소망합니다. 이 마지막 시대 가운데 청년이 교회의 소망임을 믿습니다. 서로 사랑하게 하시고 함께 동역하며 나아갈 때 반드시 교회는 승리하게 될 줄 믿습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런즉 그들이 믿지 않은 이를 어찌 부르리요, 듣지도 못한 이를 어찌 믿으리요, 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요, 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 우리의 눈으로는 현실적으로 막힌 것처럼 보이지만 지금도 역사하고 계신 주님을 찬양합니다. 오늘부터 무릎 선교가 시작됩니다. 이 시간 우리의 기도와 간구 가운데 하늘문 열어주시고 아버지의 마음을 더욱 부어주시기를 원합니다. 특별히 좋은 소식에 전하는 발이 되어 이번 몽족 선교로 17명 청년들이 나아갑니다. 그 발걸음 가운데 함께하여 주셔서 가장 기쁜 소식, 복음을 전하며 함께 기도하고 그들을 사랑할 수 있도록 인도하여 주십시오. 더 나아가 온 민족과 열방을 유업으로 받는 청년 세대가 되게 하시고 주님 다시 오실 길을 예비하는 청년 세대로 세워주십시오. 오늘 드려지는 4부 예배를 예물과 예물을 기뻐 받아 주시고 이 시간 정말 주님을 만나고 내 마음을 쏟고 내 안에 무너졌던 모든 예배가 살아나는 예배가 되게 하여 주시고 홀로 영광 받아 주시옵소서. 다시 오실 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 내
순종하며 주만 따라갑니다. 내가 주 안에 주가 내 안에 살아가길 원해. 나의 모든 삶 주께 드리고 주만 바라봅니다. 그리스도 내 안에 살아계시네. 내 안에 주를 믿는 믿음으로 나 살아가리. 그 무엇도 끊을 수 없네. 나를 향한 주님의 사랑
오는 8월 첫째 주일부터 다시 타오르게 하소서라는 주제를 가지고 중보기도 축제를 시작합니다. 매 주일 오후 1시 30분에 BSBC 모든 가족들이 함께 기도할 때 다시 타오르는 놀라운 회복의 역사가 일어날 것입니다. 지금부터 모든 교구들과 부서들별로 기도하며 준비해 주시기 바랍니다. 또한 은혜를 사모하는 마음으로 오는 주간부터 금식 기도를 하려고 합니다. 모든 성도님들의 많은 참여를 부탁드립니다. 지난 토요일 아리조나 인디언 팀이 선교를 잘 마치고 돌아왔습니다. 이번 토요일에는 멕시코 2팀과 3팀이 출발합니다. 고창한 선교사와 홍로경 선교사가 사역하는 멕시코 엔세나다 지역에서 섬기며 복음을 전할 것입니다. 안전하게 사역을 잘 감당할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 계속해서 매주 금요기도회 직후에 진행되는 선교를 위한 중보기도회에도 많은 참여를 부탁드립니다. 7월은 무릎 선교의 달입니다. 코로나 사태로 인하여 선교가 멈추지 않도록 함께 동참해 주시기 바랍니다. 먼저 선교사들을 위한 중보기도에 힘써 주시기 바랍니다. 본교회에서 후원하는 선교사들 중에 이번 주간에 기도해야 할 5분의 기도 제목들을 주보에 올렸습니다. 또한 선교를 위해 헌금하기를 원하시는 분들은 안내석에 마련된 무릎 선교 헌금 봉투를 이용해 주시기 바랍니다. 온라인에서는 무릎 선교 헌금 항목을 선택하시면 됩니다. 어려운 상황 가운데 드리는 성도님들의 귀한 헌신을 통해서 하나님의 나라가 확장될 것입니다. 주님 안에서 행복한 한 주 보내시길 바랍니다. 할렐루야. 7월 4일 또 오늘은 미국의 국립날인데 4부 예배 오신 모든 청년분들 또한 온라인으로 함께 해주시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 특별히 오늘 연말인데도 불구하고 휴일인데도 하고 사람들이 많이 오셨는데 새로운 청년들 많이 오셨는데 저희는 남가주 새누리교회 청년대학부 다윗회라고 하는 공동체입니다. 오직 하나님의 나라와 하나님의 영광을 위해 달려가고 있고 매주 이 시간대에 4부 예배를 함께 드리고 또 양무리 사역을 하며 같이 신앙생활을 하고 있는 공동체입니다. 함께 해주셔서 너무 감사하고 오늘 예배를 통하여 많은 은혜들을 받기를 소망하겠습니다. 광고 소식 전해드리겠습니다. 오늘 예배 직후 저희가 바비큐 파티를 합니다. 인디펜던스 데이이기도 하고 또한 이 코로나 기간 동안 함께 이런 교제할 수 있는 시간들이 많이 없어가지고 여러분들을 좀 더 알고 싶고 또 교제하고 싶고 또 이야기하고 싶은 이 좋은 교제 시간을 만들었으니까 예배 끝나고 부담 갖지 마시고 함께 저희와 함께 맛있는 바비큐를 먹고 해산물을 먹으면서 좋은 교제 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 4부 예배 끝나고 그냥 제자리에 있으시면 함께 모여서 옆 건물인 저희 미션센터에 가서 바비큐 파티를 진행하겠습니다. 새가족 분들도 이제 환영이니까 바로 가시지 말아주세요. 7월 한 달간 이제 무릎 선교의 달입니다. 저희가 작년에 시작했는데 작년에는 이제 코로나로 인하여 저희가 선교를 못했어요. 근데 우리가 기도로서 또한 물질로서 선교에 동참하고 싶다는 마음으로 시작되었고 이번 연도 똑같은 마음으로 계속하여 이 선교에 대한 우리 열정을 품으려고 합니다. 이제 저희 중보기도 축제가 있습니다. 주제는 다시 타오르게 하소서. 이 코로나 기간 동안 많이 무뎌진 마음, 좀 힘들었던 마음들 주님의 복음으로 이 선교의 마음으로 불타올라 우리가 예전같이 주님을 더욱더 예배하고 사랑할 수 있는 그런 귀한 시간을 만들 것입니다. 여기 이제 1시 반에 시작이고 또 그 한 달간 동안은 8월 한 달간 동안은 저희가 4부 예배를 갖지 않습니다. 그래서 이 중보기도 축제에 모든 청년들 초대하고 싶고 또 온 세대가 온 성도님들이 함께 모여 예배드릴 수 있는 자리니까 아주 귀한 목사님 우리 담임 목사님께서 말씀도 전하시고 아주 귀한 시간이니까 모두 참여를 부탁드리겠습니다. 마지막 소식은 여름 단기 선교 소식입니다. 매달 저희가 매주 지금 선교팀들이 파송이 되었고 또 어제 아리조나 팀 인디언들 잘 섬기고 그 많은 은혜 가운데 다시 돌아왔습니다. 계속해서 기도해 주셔서 너무 감사하고 저희 선교팀들을 위해 계속 기도하는 시간 이 금요 예배 꼭 오시면 함께 기도하는 자리를 갖겠습니다.
이 시간 조요셉 전도사님께서 나오셔서 하나님의 말씀을 선포하시겠습니다. 네, 제가 이야기를 들어보니까 또 그동안 우리 다윗회와 함께했던 우리 앨리스 김 자매님 이제 동부로 대학원을 이제 진학하게 되었습니다. 그래서 오늘이 마지막 주일인데 우리 앨리스 김 자매님 또 대학생활하면서 저희와 함께하고 또 부목자 사역 또 뉴송 월십 보컬로 섬기고 또 금요 기도회도 열심히 섬겨 주었는데 이제 워싱턴 DC로 제가 가는 걸로 이야기 들었습니다. 그래서 하나님께서 분명히 인도하여 주실 것이고 무엇보다 믿음 지키는 것이 가장 중요합니다. 그래서 우리 앨리스 김 자매님 기억날 때마다 좀 축복해 주시고 연락도 해 주시고 또 그래도 이제 온라인 세계가 열렸기 때문에 함께 영적인 교제 나누고 언제나 힘들 때마다 기도 제목 주십시오. 또 LA 오면 우리가 있다는 걸 기억하여 주셔서 또 홈철치 기억해 주시고 또 함께 믿음을 여기에서도 또 동부에서도 세워나갈 수 있는 앨리스가 되었으면 좋겠습니다. 앨리스도 잘 가서 신앙생활 잘할 수 있게끔 격려하면서 한번 박수로 우리 좀 앨리스 축복해 주면 좋겠습니다. 화이팅입니다. 네, 한번 기도하고요 하나님 주신 말씀 선포하도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 주의 사랑 때문에 이 자리 가운데 있습니다. 주님 이 시간 말씀 가운데에도 하나님의 사랑을 발견할 수 있게 하여 주시고 우리 삶 가운데에 정말 차고 넘치는 은혜가 부어지는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 이루실 주님 찬양하며 감사드리며 예수님 이름으로 함께 기도합니다. 아멘. 네, 오늘 하나님 주신 본문 말씀은 요한복음 3장 16절에서 21절까지 말씀입니다. 요한복음 3장 16절에서 21절까지 말씀 우리 다 함께 찾고 한 절씩 교독하겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 함이요 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라. 아멘. 오늘은 좀 말씀을 시작하면서 여러분께 기쁜 소식을 전해드리고 설교를 시작하겠습니다. 오늘의 기쁜 소식은 설교가 짧습니다. 설교가 굉장히 짧습니다. 왜냐하면 여러분 요리를 할 때도 좋은 재료는요 이렇게 많이 요리할 필요가 없습니다. 좋은 재료는 그냥 좋은 그대로 받아들이는 것이 가장 중요합니다. 오늘 우리가 함께 읽었던 본문 말씀은 너무나 좋은 재료이기 때문에 다양한 이야기를 할 필요가 없습니다. 이 말씀을 그냥 받아들이고 우리 마음에 새기는 것이 가장 중요하기 때문에 오늘은 기쁜 소식 여러분에게 짧은 설교를 선물해 드리도록 하겠습니다. 제가 어렸을 때 여름 성경학교라고 하는 이 모임에 들어간 적이 있습니다. 미국에서는 VBS라고 하죠. 방학 때마다 이 교회 아이들을 초대해서 말씀을 가르쳐주는 그러한 시간이었습니다. 그 여름 성경학교에 갔을 때 그 앞에 서 계신 선생님께서 우리 아이들에게 질문을 하셨던 것이 아직도 제 마음 가운데 남아 있습니다. 너희는 성경 전체 말씀을 한 구절로 요약한 말씀이 무엇인지 아니? 라는 질문이었습니다. 다시요. 너희는 성경 전체 말씀을 한 구절로 요약한 말씀이 무엇인지 아니? 라는 질문이었습니다. 어린 나이에 제가 그것을 몰라서 대답을 하지 못하였지만 선생님께서는 요한복음 3장 16절 말씀이 그러한 말씀이다라고 저와 제 친구들에게 말씀해 주셨습니다. 오늘 우리가 함께 읽었던 요한복음 3장 말씀은요 우리 모든 사람들의 인생에 찾아온 최고의 기쁜 소식이다라고 이야기할 수 있습니다. 인생을 살아가다 보면 슬픈 소식도 있고 기쁜 소식도 있겠죠. 여러분 인생 가운데에는 어떠한 기쁜 소식의 추억들이 있는지 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 누군가는 내가 원하는 대학교를 기다리고 있었는데 이 억셉트 되었다라고 하는 편지를 받는 기쁜 소식이 있었을 것입니다. 또 누군가는 회사에 지원을 하여서 기다리고 있었는데 입사하게 되었다는 소식이 기쁜 소식일 수 있을 것입니다.
또 우리 청년의 때에 굉장히 마음 떨리는 일들이 있죠. 고백하였을 때, 좋아하는 형제 자매들에게 고백을 하였을 때 소식을 기다려야 됩니다. 과연 저 자매 형제가 나를 받아들여 줄 것인가, 리젝할 것인가. 그때 만약 그 형제 자매가 나를 받아준다면 그것이 우리 인생의 가장 기쁜 소식이 될 수 있는 것입니다. 살아가다 보면 다양한 형태의 기쁜 소식이 우리 인생 가운데 찾아올 수 있습니다. 그럼에도 우리 이 믿는 자들, 모든 자들이 자신 있게 말할 수 있고 성경이 말하고 있는 최고의 기쁜 소식은 바로 예수 그리스도, 그분이 우리 인생 가운데에 들어오셨다라고 하는 소식이 우리에게 가장 축복된 소식이고 가장 기쁜 소식이라는 사실을 믿고 나아가는 저희가 되었으면 좋겠습니다. 지난주 말씀을 좀 기억해 보시면 이것은 지금 밤중에 나누고 있는 대화 중에 한 부분입니다. 니고데모라고 하는 사람이 예수님을 찾아와서 질문을 던졌죠. 그는 예수님에게 신앙 상담을 받고 싶었던 것입니다. 다시 한번 설명을 드리면 니고데모는 유대인들의 지도자였습니다. 그는 바리새인이었죠. 하나님 말씀에 가장 능통한 사람이었습니다. 심지어 그의 출신은 사내들인 의원이었기 때문에 종교적으로나 정치적으로나 가장 인정을 받는 사람이 바로 이 니고데모라고 하는 사람이었습니다. 그에게는 하나님의 말씀이 꽉 차 있었죠. 문제는 무엇입니까? 율법이 꽉 차 있었음에도 불구하고 진리를 발견하지 못한 채 영적인 밤을 헤매고 있는 사람이 바로 니고데모였습니다. 의사가 제병 못 고친다라는 말을 지난주에 함께 나누었었죠. 말씀이 꽉 차 있었는데 그 안에서 진리를 발견하지 못한 사람이었다는 것입니다. 그런 니고데모에게 예수님이 말씀하십니다. 너는 물과 성령으로 거듭나야 한다. 물과 성령으로 거듭나지 않으면, 다시 태어나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다라고 예수님이 말씀해 주셨습니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 이 니고데모의 삶에 한번 제가 입장을 바꿔 생각해 보았습니다. 니고데모는 하나님을 사랑하였죠. 하나님을 잘 알고 싶었습니다. 그 하나님을 가르쳐 주고 싶었습니다. 그렇기 때문에 율법을 파면 하나님의 이 일들, 하나님을 제대로 이해할 수 있을 것이라 생각하였습니다. 그런데 율법을 파면 팔수록 그는 율법에 갇혀버리는 사람이 되었습니다. 그렇기 때문에 그에게는 이 깨닫지 못하는 답답함이 있었다는 것이죠. 여러분, 오늘 율법과 복음의 차이가 무엇인지를 잠깐 설명을 드리면 좋겠습니다. 율법이 있고요, 복음이 있습니다. 율법이 무엇입니까? 율법은 말 그대로 하나님의 법을 말하는 것입니다. 이 구약 성경이라 말할 수도 있고 하나님이 해라, 하지 마라 명령을 내리셨죠. 이 모든 것들을 하나님의 법, 곧 율법이라 이야기하는 것입니다. 니고데모는 율법을 붙잡고 있으면 하나님을 이해할 수 있을 것이라 생각하였습니다. 그럼에도 이 율법과 복음에는 차이점이 있습니다. 율법은 무엇이고 복음은 무엇인가? 그 사이에 이 차이점은 무엇인가? 예수님이 니고데모에게 이렇게 말씀을 해주십니다. 본문 말씀의 16절 말씀 저희 다시 한번 좀 읽어보면 좋겠습니다. 본문의 16절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. 여기까지요. 여기까지. 차이점이 여기에 있습니다. 율법과 복음의 차이가 무엇입니까? 율법과 복음의 차이는 사랑의 차이입니다. 사랑의 차이. 내가 법적으로 하나님의 말씀을 삼켰는가? 하나님의 사랑을 받아들였는가? 율법과 복음의 차이는 사랑의 차이입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사, 사랑을 깨달아야 복음이 무엇인지를 깨닫게 되는 것입니다. 이 사랑을 깨닫지 못한 채 하나님의 말씀을 묵상하다 보면 우리는 율법에 갇히게 됩니다. 하나님의 말씀을 많이 아는 것 같은데 그게 나를 자유케 하지 못한다는 것이죠. 진리는 우리를 자유케 한다라고 성경은 분명히 기록하고 있습니다. 그럼에도 그 안에서 하나님의 사랑을 깨닫지 못한다면 우리는 되려 말씀에 갇혀버리는 좁은 시야를 가진 사람으로 살아갈 수밖에 없다는 것입니다. 하나님의 같은 말씀을 묵상하여도 하나님의 사랑을 발견한 사람과 발견하지 못한 사람은 그 말씀이 우리 삶에 풀어지는 효과가 전혀 다르다는 것입니다. 사랑을 발견해야 그 복음이 우리 인생의 가장 기쁜 소식이 될 수 있는 것입니다. 율법과 복음의 차이점은 또 있습니다. 율법은요, 사람의 근본을 변화시키지 못합니다. 사람을 어떻게 훈련시킬 수는 있다라고 생각하지만 근본의 문제를 해결할 수 없다는 것이죠. 또한 이 율법은요, 죄의 권세를 깨뜨리지 못합니다. 하나님의 말씀이 율법이죠.
그러나 그것이 율법에 머물러 있으면 우리 인생을 지배하고 있는 죄의 권세를 절대로 깨뜨릴 수 없습니다. 아무리 노력을 하고 최선을 다하여도 그 노력과 최선이 우리의 삶을 변화시키지 못하고 죄의 문제를 깨뜨리지 못한다는 것입니다. 그렇게 율법에 갇히고 율법을 위해 최선을 다하다 보면 어떠한 현상이 나타납니까? 우리는 이 시대에 니고데모가 되는 것입니다. 영적인 갈급함에 빠지고 영적인 목마름에 빠지고 번아웃에 빠지게 된다는 것입니다. 자유한 상태로 신앙생활하는 것이 아니라 무언가 나를 더 불편하게 만들고 무언가 나를 더 이 옥죄어 오는 상황에 빠질 수밖에 없는 것입니다. 그러면서 율법은 지켰는데 죄는 이기지 못하죠. 왜냐하면 죄를 깨뜨릴 힘이 이 가운데는 없기 때문입니다. 하나님의 말씀을 공부하고 죄가 계속 들어오다 보면 어떠한 현상이 나타납니까? 우리는 가식적인 신앙생활을 할 수도 있습니다. 교회에 나와서는 믿는 척, 잘하는 척을 할 수 있겠죠. 근데 죄가 계속 들어오다 보니 그것을 끊어내지 못한 채 우리는 영적인 폐인이 될 수 있다는 사실을 반드시 기억하셔야 됩니다. 우리가 자꾸 가면을 쓰고 잘하는 척, 믿는 척을 하면서 율법에 빠지다 보면 우리는 폐인이 됩니다. 영적인 폐인. 이것을 반드시 기억하셔야 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 율법보다는 이 복음의 능력을 더 의지하는 자들이 되어야 합니다. 복음이 무엇입니까? 하나님의 사랑 그 자체를 의미하는 것입니다. 우리 인생의 근본의 문제를 변화시킬 수 있는 것이 무엇입니까? 사랑의 힘입니다. 사랑이 우리의 인생을 변화시킬 수 있는 것입니다. 죄의 권세를 깨뜨릴 수 있는 힘이 어디에서부터 나옵니까? 십자가 사랑이 그 죄의 권세를 깨뜨리는 것입니다. 여러분, 이 세상에 가장 강력한 힘이 어디에 있다고 생각하십니까? 많은 권력을 쥐면, 내가 높아지면 내 힘이 세진다고 생각하시나요? 진짜 가장 강력한 힘은 사랑에 담겨 있습니다. 하나님 사랑이 가장 강력한 힘이다라는 사실을 성경은 분명히 우리에게 말해주고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 그 사랑을 발견하다 보면 우리 인생은 기뻐집니다. 평강이 찾아옵니다. 회복이 찾아옵니다. 새롭게 됩니다. 감격이 찾아옵니다. 넘쳐 흐르는 은혜가 우리 인생 가운데 들어온다는 것입니다. 왜냐하면 아무리 내가 생각해 보아도 나는 사랑받을 자격이 없었는데 그 하나님의 사랑이 나를 조명하고 있고 나를 지명하고 있고 나를 향한 사랑이었다는 사실을 복음이 나에게 말씀해 주고 있기 때문에 그 사랑 안에 우리가 변화되는 것이고 그 사랑 안에 우리가 회복되는 것이고 그 사랑으로 우리가 죄의 권세를 깨뜨리고 거듭날 수 있는 힘을 얻게 되는 것입니다. 오늘 이 시간 예배하는 이유는 무엇입니까? 하나님의 사랑을 발견하기 위함입니다. 하나님의 사랑에 반응하기 위함입니다. 그 하나님의 사랑을 힘입어 또 한 번 세상에 나아가기 위함입니다. 오늘 이 메시지 가운데에 그 사랑의 은혜를 발견하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 인생의 갈급함과 목마름의 문제는 하나님의 사랑이 반드시 해결시켜 주십니다. 목마른 자들이 있습니까? 갈급한 자들이 있습니까? 영적으로 굶주린 자들이 있습니까? 오늘 말씀을 통하여서 사랑을 발견하십시오. 자격 없는 나를 사랑하여 주신 그 하나님의 사랑을 발견할 때에 안에서 생수가 흘러넘치기 시작합니다. 그 넘쳐 흐르는 은혜가 오늘 이 예배 가운데 반드시 임하게 하실 줄 믿습니다. 오늘 제가 한 주간 말씀을 묵상하면서 하나님께서 주신 감동이 있습니다. 여러분 살면서 고백 받아본 적 있으십니까? 고백. 어려운 주제죠. 고백받는 것은 아무나 받을 수 있는 게 아닙니다. 살면서 한 번 받을 수 있을까 말까 한 것이 사랑의 고백입니다. 오늘 제가 말씀을 한 주간 묵상하는데 하나님께서 주신 감동은 이것입니다. 오늘 여러분께 고백을 드리길 원합니다. 누가요? 하나님이 여러분에게 오늘 사랑의 고백을 드리길 원하십니다. 우리 형제 자매들에게도 받지 못하는 사랑의 고백 오늘 주님이 여러분께 드리시길 원합니다. 제가 자막을 한 줄 좀 부탁했는데요, 이 자막 한 줄을 좀 읽어보면 좋겠습니다. 이 땡땡땡에다가 여러분의 이름을 넣어서 우리 사랑의 고백, 주님이 주시는 고백 한번 이렇게 읽는 겁니다. 하나님이 조요셉을 이처럼 사랑하사. 한번 여러분의 이름을 넣어서 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 하나님이 조요셉을 이처럼 사랑하사. 여러분 고백 받으신 겁니다. 하나님이 여러분에게 말씀하시고자 하는 바가 있습니다.
여러분 인생에 찾아오시고자 하는 이유가 있습니다. 오늘 저희가 그 세 가지 은혜를 함께 나누면서 사랑 그 자체이신 하나님을 통하여서 그분의 사랑의 특징은 무엇인지 세 가지 은혜 함께 나누고 함께 기도하고 결단하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 첫 번째로 우리 하나님의 사랑은요, 조건이 붙지 않는 사랑입니다. 조건이 따르지 않는 사랑이 바로 우리 하나님의 사랑입니다. 성경 전체를 요약하고 있는 3장 16절 말씀에는요, 사랑의 이 범위가 기록되어 있습니다. 하나님 사랑의 범위가 얼마만큼인가, 하나님은 어디까지를 사랑하시는가가 본문 말씀에 기록되어 있습니다. 아까 읽었던 말씀 그대로이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 하나님 사랑의 범위가 얼마만큼입니까? 하나님의 사랑의 범위는 이 세상입니다. 세상. 근데 성경에는요, 성경을 세상을 두 가지 의미로 해석합니다. 악한 세상으로 해석할 수도 있고요, 또한 이 사람들을 세상으로 해석할 수도 있습니다. 성경 말씀 중에 이런 구절이 있죠. 내가 세상을 이기었노라 라고 하는 구절이 있습니다. 그 세상은 어떤 세상을 의미하는 겁니까? 악한 세상, 죄로 물든 세상, 하나님을 거역하고 있는 세상을 말하는 것입니다. 성경은 1차적으로 세상을 타락한 세상으로 해석할 수 있는 것입니다. 근데 두 번째로 오늘 본문 말씀에 기록된 세상은 다른 차원의 세상입니다. 이 세상의 히브리 원어를 가져와 보면 코스모스라고 하는 단어를 사용하고 있습니다. 코스모스. 이 코스모스라고 하는 단어는요, 세상으로 해석할 수도 있지만 사람, 우리 인간을 말하는 것을 코스모스, 세상이라고 이야기하는 것입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사, 악한 세상을 사랑한 것이 아니라 우리 인간을 사랑할 때에 코스모스라고 하는 단어를 사용하는 것입니다. 유대인들은요, 이 니고데모는요, 그 당시 이러한 생각을 가졌습니다. 그들은 오직 자신들만, 유대인들만 구원을 받을 수 있다라고 하는 선민 사상을 가지고 있었습니다. 그렇기 때문에 오직 우리만 선택을 받은 사람들이요, 모든 다른 사람들은 다 이방인들, 야만인들로 취급하였다는 것이죠. 그들은 사랑의 범위를 잘못 깨닫고 있었던 것입니다. 오직 자기들 안에 있는 사람들, 성전 안에 있는 사람들, 지금 시대로 이야기하면 교회 안에만 있는 사람들만 하나님의 사랑의 대상이다라고 하는 착각을 가지고 있었다는 것입니다. 그러나 이 코스모스라고 하는 단어는요, 더 확대 해석이 되어야 됩니다. 유대인들뿐만 아니라 이방인들까지, 헬라인까지, 야만인들까지, 예루살렘까지, 온 유대와 사마리아와 땅끝까지가 코스모스라고 하는 단어에 다 들어가야 한다는 것이죠. 그 사실을 잘 알고 있었던 사람이 바로 사도 바울이었습니다. 여러분, 바울은요, 복음에 미친 사람이었습니다. 복음을 증거하기 위하여 자신의 삶을 던졌던 사람이었습니다. 그는 복음을 증거하기 위하여 하나님 사랑의 범위가 어디까지인지를 분명히 깨닫고 있는 사람이었습니다. 로마서 말씀을 한번 볼까요? 로마서 1장 14절 말씀을 보면 사도 바울은 그 복음의 대상자가 누구인지를 바로 알고 있었습니다. 로마서 1장 14절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 그는 복음의 빚진 자였기 때문에 내가 이들에게 찾아가 복음을 증거하겠습니다라고 말을 하였다는 것이죠. 헬라인이나 유대인이나 이 야만인이나 지혜가 있는 자나 지혜가 없는 자나 모두에게 다 복음을 증거해야 된다라고 하는 사랑의 범위를 깨닫고 있는 자가 바로 사도 바울이었습니다. 여러분, 세상에는요, 다양한 사람들이 존재합니다. 내가 사랑할 수밖에 없는 사람들이 있습니다. 저에게는 저희 아내와 저희 자녀들이 그런 대상이겠죠. 여러분에게는 여러분의 배우자, 또 부모님, 사랑할 수밖에 없는 사람들이 우리 인생에 존재합니다. 근데 또 한편으로는요, 사랑하기 힘든 사람들이 있습니다. 쟤는 진짜 힘들다, 저 사람은 진짜 품어주기 힘들다라고 하는 사람들이 있을 수 있습니다. 그 또 한 부류의 사람이 있습니다. 절대로 용서할 수도 없고 사랑할 수도 없는 사람들이 여러분 인생 가운데에도 있을 것입니다. 사랑할 수밖에 없는 사람, 사랑하기 힘든 사람, 절대로 사랑할 수 없는 사람, 다양한 세상 사람들이 이 코스모스라고 하는 범위 가운데에 담겨 있다는 것입니다. 그러나 우리가 기억해야 할 것은 내가 사랑할 수 없는 사람이라고 하여도 하나님의 범위는 그들을 포함하고 있습니다. 내가 품어줄 수 없는 사람이라고 하여도 하나님의 코스모스는 그들을 품고 있다는 것이죠. 그렇다면 내가 바꿔야 될까요? 하나님이 바꿔야 될까요?
답은 정해져 있습니다. 내 범위를 하나님의 범위로 넓혀 가야 하는 것입니다. 우리 인생 가운데 정말 사랑하기 힘든 사람들, 사랑 절대로 할 수 없는 사람들이 있죠. 그럼에도 하나님은 그들을 사랑하고 있습니다. 사랑받을 자격이 없는 사람이라고 생각하였지만 주님은 그들을 사랑하고 있다는 사실을 기억하셔야 됩니다. 사랑받을 자격이 없는 사람, 남의 이야기 하지 마십시오. 실은 우리의 이야기입니다. 남의 이야기가 아니라 나의 이야기입니다. 우리 중 누가 사랑받을 자격이 있는 사람이 있었습니까? 그럼에도 자격이 없고 정말 미움이 투성이고 죄악 투성이인 우리를 하나님은 조건 없이 우리를 사랑해 주셨습니다. 하나님은 계급을 따지지 않습니다. 민족성을 따지지 않습니다. 배운 사람, 못 배운 사람, 어떤 동양인, 흑인 따지지 않습니다. 하나님의 범위는 코스모스, 이 세상을 사랑하사 그 안에 나도 담겨 있는 것이고 우리 청년들도 담겨 있는 것이고 믿지 않는 자들, 세상에 흩어져 있는 자들도 다 하나님의 범위 가운데에 담겨 있는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘도 우리가 선교하는 것입니다. 어제도 우리 사역자들 아리조나를 잘 다녀왔죠. 사실 따지고 보면 우리가 사랑할 필요가 없는 사람들입니다. 그렇죠? 우리 주변에도 이렇게 인간들이 많은데 우리는 왜 하필 사랑할 필요도 없는 그들을 향해 나아가야 되겠습니까? 알지도 못하는 사람들을 위하여 왜 아리조나를 가고 몽족을 가고 멕시코를 가고 터키를 가고 이집트를 가고 왜 가야 됩니까? 하나님의 사랑의 범위를 깨닫게 하셨기 때문입니다. 그 하나님의 사랑을 아무도 그들에게 말해주지 않기 때문에 교회가 그들을 향해 나아가야 하는 것입니다. 우리가 7월 한 달 무릎 선교를 지내는 이유는요, 다른 거 아닙니다. 선교 헌금을 만들려고, 교회 건물을 세우려고, 선교사님을 위로하려고, 우리 교회를 동원하려고, 이것은 다 부수적인 것들입니다. 왜 선교하는 것입니까? 하나님의 사랑이 여기에 있기 때문입니다. 하나님의 사랑이 우리 교회에 있기 때문입니다. 그 하나님의 사랑 때문에 우리가 선교하는 것이고, 전혀 상관도 없는 사람들을 품고 기도하고 섬기고 사랑을 증거하고, 야, 나도 자격 없는 사랑이었거든. 그런데 하나님이 조건도 없이 나를 사랑해 주셨어. 그 사랑을 너도 알았으면 좋겠고, 너희 민족이 알았으면 좋겠고, 너희 친구들, 가족들 모두가 다 그 사랑을 깨달았으면 좋겠어. 그 사랑 때문에 우리가 오늘도 그 10시간을 차를 타고 나아가서 복음을 증거하는 것입니다. 하나님 사랑의 범위를 바로 깨달으십시오. 사랑할 수밖에 없는 사람, 사랑하기 힘든 사람, 절대로 사랑할 수 없는 사람, 모두가 다 하나님의 범위 가운데 들어있는 사람들입니다. 그렇기 때문에 우리는 사랑하기에도 부족한 시간, 사랑하기에도 부족한 나날을 보내는 그러한 청년들이 되었으면 좋겠습니다. 하나님의 그 사랑을 증거하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 두 번째로 우리 하나님의 사랑은요, 희생하는 사랑입니다. 사랑에는 반드시 희생이 따라야 하는 것입니다. 16절 말씀을 다시 보시면 사랑의 범위도 기록되어 있지만 우리 하나님 사랑의 방법도 기록되어 있습니다. 어디까지를 사랑하시고 어떻게 그들을 사랑하셨는가, 우리 16절 다시 한번 좀 띄워주시고 오늘 여러 차례 읽을 것입니다. 또 한번 읽겠습니다. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. 거기까지 방법이 기록되어 있죠. 어떻게 코스모스를 사랑하셨습니까? 어떻게 사람들을 사랑하셨습니까? 희생하면서 사랑하시는 것이 우리 주님의 방법이었습니다. 우리 주님이 지금 무엇을 희생하고 있는지를 16절 말씀이 이렇게 기록하고 있습니다. 독생자를 주셨으니. 독생자라는 표현이 이 낯선 분들이 있죠. 독생자는요, 하나밖에 없는 아들이라고 해석할 수 있고, 사실 더 영적인 의미에는 이 세상에는 존재하지 않는 특별한 존재라는 것을 독생자, 하나님의 아들이라고 하는 이 말씀에 기록되어 있는 것입니다. 우리 하나님은 희생하는 방법과 또 헌신하고 포기하는 방법으로 우리에게 사랑이 무엇인지를 가르쳐 주신 분이십니다. 여러분, 누군가를 사랑하다 보면요, 반드시 희생이 따라야 됩니다. 사랑하는 사람을 위하여 무언가 포기하지 않는다면 우리는 사실 그를 정말 사랑하는지 사랑하지 않는지를 점검해 보셔야 됩니다. 진짜 사랑하면 포기하는 것이 따라옵니다. 결혼을 이제 앞으로 우리 청년들이 하게 되겠죠. 내가 희생할 줄도 모르고 포기할 줄도 모르고 내가 내려놓을 줄도 모른다면 결혼할 준비가 안 된 겁니다.
내 사랑하는 배우자를 위하여, 형제 자매를 위하여 내가 무언가를 희생할 준비가 되어야 우리가 결혼할 준비가 되었다는 것이죠. 제가 예전에 한 책을 보다가 이 리노데르마르라고 하는 개구리에 대한 이야기를 읽었던 적이 있습니다. 혹시 들어보셨나요? 이름도 어렵죠? 리노데르마르라고 하는 개구리, 칠레 지역에 이 서식하는 개구리들이 있다고 합니다. 이 개구리들은요, 알을 낳죠. 끈적끈적한 젤리 같은 알을 낳습니다. 암컷이 알을 낳으면 수컷이 그 알을 삼켜버립니다. 알을 낳았는데 그것을 먹어버립니다. 자신의 자식들을 먹어버렸다는 것이죠. 근데 어떻게 이 기술이 있는지 식도로 삼키지 않고 자신의 소리 주머니에다가 그 알을 삼킨다고 합니다. 그러면서 입을 꾹 다물고 이 알이 올챙이가 되기까지 한 번도 입을 열지 않는다고 합니다. 여러분, 개구리는요, 본능적으로 울어야 됩니다. 개굴개굴. 개구리가 하는 것은 두 가지밖에 없습니다. 우는 것, 뛰는 것. 인생의 전부입니다. 그런데 이 수컷은요, 아빠 개구리는 알을 삼킨 후에는 입을 한 번도 열지 않습니다. 울지만 못할까요? 먹지도 못하겠죠. 뛰지도 못하겠죠. 자신의 새끼들을 낳기까지 이 알을 삼킨 채로 한 번도 입을 열지 않는 것입니다. 여러분, 이런 양서류 같은 이 동물들도요, 사랑하는 것을 위하여 희생할 줄 알고 포기할 줄 알고 내려놓을 줄 안다는 사실을 이 메시지를 통해 우리가 깨달을 수 있는 것입니다. 누군가를 사랑하면 반드시 희생해야 됩니다. 포기해야 됩니다. 내려놓을 줄 알아야 한다는 것입니다. 사랑은 그렇게밖에 해석이 될 수 없기 때문입니다. 그런데 이 희생이라고 하는 것은 우리가 이 한계가 있다는 것을 저는 깨닫게 됩니다. 저는 목회자 자녀로 태어나면서 희생 정신이 태어날 때부터 저에게 있었습니다. 부모님이 저에게 그렇게 시키지 않았지만 저는 그냥 몸에 배어있는 것이 나보다는 우리 교회 성도님들이 먼저, 아버지 어머니가 그들을 그렇게 사랑하고 섬기기 때문에 나보다는 그들이 먼저다라고 하는 이 전제 조건이 저에게 깔렸습니다. 무언가 음식을 먹을 때에도 나중에 먹는 것이 편합니다. 성도님들 먼저. 어디 문에 들어갈 때도 성도님들 먼저 들어가고 제가 들어가는 것이 편합니다. 어디 차를 타고 갈 때에도 불편한 자리에는 제가 앉는 것이 편하고 우리 성도님들을 좋은 자리에 앉히는 것이 편합니다. 왜냐하면 그냥 전제 조건이 저에게 그렇게 깔려있기 때문입니다. 나름의 희생을 하는 것이죠. 그런데 문제는 그러한 희생에는 한계가 있습니다. 제가 참고 그렇게 착한 일을 하다 보면 이렇게 폭발할 때가 있습니다. 언제까지 내가 이렇게 살아야 되지? 언제까지 나만 손해를 보아야 되지? 언제까지 나만 이 힘든 일을 해야 되지? 왜 나만 고기 반찬 못 먹고 풀을 먹어야 되며 음식 다 떨어질 때까지 기다려야 되며 남들 다 갈 때까지 나는 기다려야 되고 왜 나만 항상 낑겨 타는 불편한 자리에 내가 앉아야 되지? 라는 생각을 하게 된다는 것이죠. 사람의 희생에는요, 한계가 있습니다. 참다 보면 터질 때가 있다는 것입니다. 그래서 우리 예수님께서 보여주신 희생은 전혀 다른 차원의 희생이었다는 사실을 우리는 깨달을 수가 있습니다. 마태복음 20장 말씀을 보시면 예수님께서 희생은 어떻게 하는 것인지를 바로 말씀해 주고 있습니다. 마태복음 20장 28절 말씀 함께 읽겠습니다. 희생은 이러한 것입니다. 시작. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 사람의 희생에는 한계가 있죠. 그래서 우리 주님은 이러한 희생을 우리에게 보여주셨습니다. 내가 대속물이 되어줄게. 나는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 너희를 섬기러 온 거야. 그래서 내가 보여줄 것은 내가 그냥 죽어버릴게. 이러한 생명의 희생을 우리에게 말씀해 주신 것입니다. 하나님은요, 사랑하는 이 코스모스들을 구원하기 위하여 대속물을 준비하셨습니다. 그것이 바로 자신의 독생자, 하나밖에 없는 아들이었다는 것이죠. 우리 청년들은 아직 이 공감 능력이 부족할 수 있습니다. 왜냐하면 이제 결혼도 해야 되고 자녀도 낳아야 되겠죠. 그래서 제가 두 사람이 생각이 났습니다. 너무 잔인해서 이런 말을 해도 될지 모르겠어요. 우리 현준 형제, 아들을 바치는 것 가능합니까? 우리 수림자매, 이제 뱃속에 곧 아이가 태어나는데 가능합니까? 아직 태어나지도 않은 그 아이를 사랑해 죽겠는데 이거 진짜 누구를 위해 희생할 수 있냐는 것입니다. 저에게도 세 아이들이 있습니다. 아인이, 예인이, 다인이가 있죠. 제가 여러분께 수차례 이야기합니다. 여러분, 제가 죽는 것이 편하지 우리 아이들을 희생하게 하는 것은 정말 불편한 일입니다.
사실은 불가능한 일입니다. 이것도 한번 말씀드린 것 같아요. 제가 청년의 때에 혈기왕성할 때에 선교사가 되고 싶었습니다. 근데 한 목사님이 저를 불러다가 이런 이야기를 하셨습니다. 요셉아, 너 선교사 되고 싶니? 내가 필리핀 선교사 출신이야. 그런데 우리 아이들을 현지 학교에 보냈더니 아이들이 내 아들에게 모래를 뿌리고 괴롭히고 언어도 못 배워서 아이가 스트레스 받아서 우리는 철수했다. 우리는 선교사로 살 수 없기 때문에 돌아왔다는 이야기를 해주셨습니다. 그때 제가 들었던 생각은, 아이고, 저 형편없는 목사님, 저 형편없는 선교사님, 겨우 저것 때문에 선교를 철수하고 돌아왔다고 이야기하는 것이 무슨 자랑스러운 이야기라고 나에게 하는 것인가라는 생각을 제가 20대 초반에 하게 되었습니다. 그런데 이제 저희가 아이들이 생겼죠. 만약 저희가 정말 그 힘든 지역에 들어가서 아이들이 머리 위에 모래를 뿌리고 발로 차고 괴롭히고 언어도 문화도 못 배워서 우리 아이들이 희생을 하게 된다면 저도 그 선교사님과 비슷한 생각을 하게 될 것 같습니다. 왜냐하면요, 자식은요, 우리가 희생할 수 있는 존재가 아니기 때문입니다. 인간의 개념과 인간의 상식으로는 자녀를 희생으로 바친다고 하는 것은 불가능한 이슈입니다. 죽으면 내가 죽지 어떻게 아들을 죽일 수 있습니까? 우리 하나님의 사랑은요, 희생정신이 가득 차 있는 사랑입니다. 자신을 주실 수도 있었겠지만 우리의 상상을 깨뜨리고 우리의 상식을 깨뜨리고 우리의 개념을 깨뜨리고 우리가 가지고 있는 사랑이라고 하는 비좁은 상식을 깨뜨릴 수 있을 만큼 아들을 주셨다라고 하는 사랑은 메시지가 있는 것입니다. 귀가 아프게 말씀드렸죠. 우리 하나님의 사랑은요, 전부를 주신 사랑입니다. 마음 아프기까지, 구구절절하기까지 자신의 아들의 생명을 바쳐서 사랑받을 자격이 없는 나와 여러분을 구원하시기 위하여 아들을 주신 사랑이, 희생하신 사랑이 바로 우리 하나님의 사랑이었습니다. 그렇다면 우리는 그 사랑을 어느 정도로 가늠하고 평가해야 될까요? 다른 것 다 소중하게 여기고 하나님의 사랑을 2순위, 3순위 하는 것은요, 하나님의 사랑을 우리가 모욕하는 것입니다. 그 십자가에 달려 죽으신 하나님의 아들을 모욕하는 행위입니다. 우리는 그 고귀한 사랑에 정말 이 순결한 반응을 보일 수 있는 청년들이 되었으면 좋겠습니다. 아들을 주신 사랑은요, 이 세상이 줄 수 없는 가장 고귀한 사랑입니다. 그 사랑을 주님이 나를 위하여, 죄인된 나를 위하여 주셨다는 사실 반드시 깨닫는 저희가 되었으면 좋겠습니다. 성경을 보다 보면요, 두 가지 개념이 기록되어 있습니다. 사람이 사람을 이해하는 개념이 있고 하나님이 사람을 이해하는 개념이 다르다라는 사실을 저는 발견하게 됩니다. 사람이 사람, 내가 나 자신을 묵상하다 보면 이런 생각이 나옵니다. 쓰레기 같은 인간, 벌레만도 못한 인간, 찬양의 가사도 있고 말씀 구절들도 있죠. 죄인 중에 괴수. 사람이 사람을 해석하는 방법입니다. 근데 우리 하나님의 생각은 조금 다른 것 같습니다. 하나님은 우리들을 바라볼 때에 어떻게 바라보시는가? 시편 8편 말씀에 이러한 구절이 있습니다. 우리 시편 8편 4절 5절인가요? 함께 읽도록 하겠습니다. 시편 말씀 읽습니다. 시작. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까? 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다. 이해가 되시나요? 내가 나 자신을 이해할 때에는 정말 쓰레기 같은 인간, 죄인 중에 괴수, 벌레만도 못한 인간으로 볼 수밖에 없습니다. 왜냐하면 우리 안에는 선한 것이 하나도 없기 때문입니다. 근데 우리 하나님의 눈은요, 얼마나 신실하시고 불꽃과 같으시고 우리를 바라보실 때에 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 하나님보다 조금 못할 정도로 우리를 만드셨다는 것이죠. 어떻게 하늘보다 높으신 하나님이 나보다 조금 못하게 만든 것이 인간이다라고 말씀할 수 있을까요? 그리고는 너희에게 관을 씌우겠다, 영화와 존귀를 주겠다라고 말씀하십니다. 우리가 찬송과 존귀와 영광을 받은 존재입니까? 아닙니다. 그럼에도 하나님은 우리에게 면류관을 씌워주고 싶은 분이십니다. 왜요? 사랑하기 때문에. 독생자의 가치를 우리에게 치루어 주셨기 때문에. 하나님의 시선을 묵상하셔야 됩니다. 하나님 나를 어떻게 생각하시고 하나님 나를 어떻게 평가하시며 나에게 어떠한 가치가 얹혀지게 된 것인지, 독생자의 가치, 십자가 보혈의 가치, 예수 그리스도의 가치, 그 가치가 우리 인생 가운데 덮어지게 된 것입니다. 하나님은 여러분 한 사람 한 사람을 사랑하십니다. 그 사랑은 끝까지 사랑하는 사랑입니다.
세상이 우리에게 주는 사랑은 상처가 있는 사랑, 포기하는 사랑, 조건을 따지는 사랑, 결국에는 배신하는 사랑일 수 있지만 우리 하나님의 사랑은 절대로 변하지 않고 우리 인생 가운데 가장 귀한 예수 그리스도를 주셨기 때문에 그 사랑은 영불변할 것입니다. 그 사랑에 감사와 찬송과 존귀와 영광을 돌리는 거룩한 주의 청년들 되시길 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 마지막 세 번째로 우리 하나님 사랑의 특징은요, 회복시키는 능력이 있습니다. 우리 하나님의 사랑은 우리의 인생을 회복한다는 사실을 반드시 기억하시길 바랍니다. 16절 말씀 다시 한번 풀로 우리 다시 한번 마지막 한번 읽겠습니다. 16절 함께 읽겠습니다. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 네, 이 후반부에는 사랑의 결과가 기록되어 있습니다. 사랑의 범위, 사랑의 방법, 그리고 이 마지막 후반부에는 사랑의 결과, 그 사랑을 받아서 우리가 어떻게 되었는가라고 하는 결과적인 내용이 이 본문 말씀에 기록되어 있습니다. 그 사랑의 메시지에 반응하는 자들에게 나타나는 결과는요, 너희는 더 이상 멸망을 받는 자들이 아니라 영생하게 될 것이다, 영원한 생명을 너희가 얻게 될 것이다 라고 주님이 결과적인 메시지를 우리에게 주고 계십니다. 여러분, 하나님을 어떻게 생각하시나요? 여러분에게 하나님은 어떠한 분이십니까? 하나님은요, 선하신 분이십니다. 우리 하나님의 모든 계획과 뜻과 섭리와 결정과 진행 방식과 섬기는 모든 것들은 다 선하십니다. 하나님은 의로우신 분이십니다. 그러나 세상 사람들은 그 하나님을 왜곡시키죠. 이런 질문을 저는 많이 받습니다. 믿지 않는 청년들이 성경을 보다가 이런 질문을 합니다. 어떻게 사랑의 하나님이 자신이 만든 인간들을 심판할 수 있냐는 것입니다. 왜 성경은 자꾸 죄인이라고 우리를 정죄하고 왜 어떻게 우리가 지옥에 간다라고 하는 그 무시무시한 이야기를 하나님이 할 수 있냐라고 하는 메시지를 그 청년들이 품고 있다는 것이죠. 사랑의 하나님이 왜 우리를 심판하고 지옥에 보내고 왜 우리에게 벌을 내리시는가 도저히 이해할 수 없다라고 말하는 청년들이 있습니다. 그러나 그것은 우리 하나님의 성품을 왜곡하여 생각하는 것입니다. 우리 하나님의 생각은 항상 선하십니다. 항상 의로우시고요, 하나님의 모든 결정은 선한 결정입니다. 하나님의 의도를 여러분께 설명할 수 있는 구절이 하나 있습니다. 하나님의 본심, 하나님의 선하신 의도, 디모데전서 말씀을 보면요, 이런 내용이 기록되어 있습니다. 2장 4절 말씀, 성경의 굉장히 중요한 구절입니다. 디모데전서 2장 4절 말씀 함께 읽으면 좋겠습니다. 시작. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시느니라. 하나님의 본심, 하나님의 선하신 의도, 이게 하나님의 마음입니다. 그럼에도 인간이 심판을 받고 지옥에 가고 이 하나님과 멀어지는 이유가 무엇일까요? 하나님 때문이 아닙니다. 사실은 우리 때문이고요, 죄 때문입니다. 이 17절, 18절, 19절 그 후반부 내용을 보시면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 사도 요한이 이렇게 이야기하죠. 사람이 심판을 받는 이유는 하나님 때문이 아니다, 인간 자신들 때문이다. 하나님은 분명 우리에게 빛을 비추어 주셨는데 인간들은 그 빛이 비추면 부끄러워하고 도망을 가고 어둠을 사랑하였기 때문에, 죄를 선택하였기 때문에 너희가 심판을 받고 정죄를 받는 것이지, 오늘 이 말씀을 통해 너희가 깨닫길 원하는 것은 오늘도 하나님은 너희를 구원하길 원하신다. 오늘도 하나님은 너희를 사랑하길 원하신다. 오늘도 하나님은 우리를 원래의 에덴 동산에 있었던 아담과 같이, 하와와 같이 회복하길 원하신다. 더 이상 죄악에 물들어서 죽어가는 존재가 아니라, 멸망하는 존재가 아니라 영원한 생명으로, 영원한 예배로, 영원한 천국으로 초대하길 원하신다. 이것이 사도 요한이 기록하고 있는 요한복음 3장 16절에서 21절까지 말씀의 내용이었습니다. 오늘 주님께서 여러분에게 사랑의 고백을 주십니다. 이 기쁜 소식, 정말 처절한 죄인인 우리 인생 가운데 찾아오신 예수 그리스도, 이 예수 그리스도를 위하여 너희는 믿음을 선택할래? 믿지 않음을 선택할래? 주님의 질문입니다. 여러분 가슴 가운데에 주님께 정직한 대답을 들으시면 좋겠습니다. 하나님, 저는 이렇게 고백하고 싶어요. 저는 믿음을 선택합니다.
아들을 주셨는데 내가 어떻게 그 사랑을 믿지 않을 수 있겠습니까? 생명을 희생하셨는데 내가 어떻게 그 사랑을 믿지 않을 수 있겠습니까? 하나님, 믿음을 선택합니다. 믿는 자는 멸망하지 않고 영원한 생명을 얻게 하신다 말씀하셨으니 하나님, 내 인생에 천국이 시작되었습니다. 내 인생 하나님 주인이시고 예수 그리스도 내 마음의 주인이셔서 내 인생은 이제부터 천국입니다. 하나님의 나라가 보이기 시작합니다. 주님 곧 오신다라고 하는 믿음이 더 불붙기 시작합니다. 주님 오셔서 우리의 눈물을 닦아주시고 영원한 예배로 함께 하실 것을 저는 믿습니다. 하나님의 나라가 보이기 시작합니다. 믿을래? 믿지 않을래? 믿음을 선택할래? 믿지 않음을 선택할래? 그 주님의 질문 앞에 정직하게 대답하시는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 이 시간 좀 다 함께 일어나서 함께 기도하고요, 그 다음에 찬양을 좀 하면 좋겠습니다. 이 성 어거스틴이 이런 이야기를 했던 적이 있습니다. 만약 이 세상에 지금 시대로 따지면 한 70억, 80억 인구가 되죠. 그 많은 사람이 아니라 나 혼자만 이 세상에 있었다고 할지라도 하나님은 독생자를 보내셨을까? 여러분 어떻게 생각하시나요? 70억, 80억의 인구가 아니라 조유샘 나 한 사람만 이 땅에 있었어도 하나님은 독생자를 보내셨을까요? 보내지 않으셨을까요? 성경을 묵상하면 묵상할수록 주님은 과감히 아들을 보내셨을 것입니다. 왜냐하면 우리를 사랑하시기 때문입니다. 하나님의 사랑의 고백 앞에 반응합시다. 감사와 찬양과 존귀를 돌립시다. 하나님, 믿음을 택합니다. 하나님의 나라가 보이게 하시고 내 인생의 천국이 시작되게 하여 주시옵소서. 이 말씀을 기억하며 그 조건 없는 사랑, 희생하신 사랑, 끝까지 우리와 함께 하시는 그 주님의 사랑을 감사하며 이 시간 함께 결단하며 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님, 내 인생의 가장 기쁜 소식은 이 메시지입니다. 내 인생의 독생자 아들 예수 그리스도를 보내주신 주님을 찬양합니다. 하나님, 모든 존귀를 올려드립니다. 모든 영광을 주님께 드립니다. 나 같은 죄인을 살리신 주님을 찬양합니다. 하나님, 내 인생 가운데에 가장 고귀한 사랑을 깨닫게 하여 주시니 감사합니다. 하나님, 그 사랑 앞에 반응하며 나아가게 하여 주시고 그 앞에 보이지 않았던 하나님의 나라가 시작되게 하여 주시고 주의 사랑이 우리 삶에 가득 채워지는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 이 자리 가운데 예수 그리스도
하나님 사랑합니다. 온 마음 다하여 사랑합니다. 독생자를 주신 그 십자가 사랑을 찬양합니다. 하나님, 믿음을 선택할래, 믿지 않음을 선택할래 모르신다면 우리 모두는 당연히 믿음을 선택합니다. 세상에서 한 번도 경험해보지 못했던 그 하나님의 사랑의 고백과 그 사랑의 감격을 깨닫게 하시니 감사합니다. 하나님, 이 복음 안에 사랑을 발견하는 모든 주의 청년들 되게 하여 주시옵소서. 그 사랑이 나를 살게 하시고, 그 사랑이 나를 움직이게 하시고, 그 사랑이 나를 찬양하게 하며 예배하게 하고 살아가는 목적이 되게 하여 주시옵소서. 주님, 우리 인생 가운데에 날마다 생명을 주신 그 사랑을 기억하여 우리도 전부를 주신 주님께 전부를 드릴 수 있는 거룩한 주의 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 시간 우리 주의 청년들을 축복하여 주십시오. 눈동자와 같이 보호하여 주시고 이 험난한 이 이민의 삶 살아갈 때에 하나님 날마다 동행하여 주사 하나님 사랑 때문에 힘을 얻고 회복을 경험하며 보이지 않았던 천국이 하나님의 나라가 보이는 청년들 되게 하여 주셔서 하루하루가 주님과 영원히 함께하는 그러한 하나님의 나라의 삶을 살아갈 수 있는 주의 거룩한 청년들 되게 하여 주시옵소서. 이 놀라운 은혜와 영광된 일들을 이루실 주님 찬양하며 감사드리며 예수님 이름으로 함께 기도합니다.